السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ چنگیز خان تاریخ عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی نا واقف ہو۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک قبیلہ کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت زبوں حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ 1177 عیسوی میں اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بے چارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا۔ چنگیز خان کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائلوں کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تندخو جنگجو تھے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے بہت سارے قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، سفاکی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 عیسوی میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ جب 1218 عیسوی میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا، فاراب کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ اس دور میں وسطی ایشیا پر شاہ خوارزم کی حکومت تھی۔ چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے 3 میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور 2 کے بال مونڈ دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بخارا اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 عیسوی سے 1221 عیسوی تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے 12.5 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی اڈیل دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہندوستان پر دھاوا بول دیا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا تھا۔ چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتی۔ جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا۔ چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلا کر اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو مرعوب کرتا تھا۔ ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجو تھا۔ اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیق کی مدد سے
ऐसे मुर्दा फौजियों को फेंकती थी जो ताउन से मुतासर होते थे। चंगेज़ खान जिन इलाकों को फतह करना चाहता, इन्हें हर तरीके से फतह करने की कोशिश करता था। इसके लिए वो दरिया तक का रुख बदल कर शहरों की तरफ करवा देता और ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी भी काट कर रख देता था। चंगेज़ खान जहाँ दुश्मनों की ज़रा सी गलती भी माफ़ न करता, वहाँ अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ कर दिया करता था। चंगेज़ खान ने मैदान जंग में अपनी गर्दन पे तीर चलाने वाले शख्स को न सिर्फ माफ़ कर दिया, बल्कि इसे अपने बेहतरीन और काबिल एतमाद जर्नैलों में भी जगह दी। चंगेज़ खान ने अपने इर्द गिर्द ताकतवर और ज़हीन अफराद जमा कर रखे थे। इनमें से एक, इसका सबसे अहम मशीर किलो चौकाई था। जब चंगेज़ खान 40 साल की उम्र में पहुंचा तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन चुका था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अजाब की सूरत में नाज़िल किया था, क्योंकि इस दौर में मुसलमानों का हाल ये था कि मुसलमान बादशाह क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, वो सब इखलाकी तबाही की आखिरी हद तक पहुंच चुके थे। अब चूंकि इस दौर तक मुसलमानों में फ़िरका वारियत फैल चुकी थी, तमाम मुसलमान फ़िरकों में बढ़ चुके थे। आपस में हम्बली, मालिकी, शाफी, हनफी, शिया और सुन्नी एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। आए दिन एक दूसरे के साथ दीनी मुनाजरों की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े होते थे जो कत्लो गारत गिरी तक पहुंच जाते थे। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि एक दफ़ा मुसलमानों के दरमियान कुरान पाक की एक आयत से इतना इख्तिलाफ हुआ कि आपस में लड़ लड़ कर 300 आदमी ज़िबा हो गए। इस दौर में इनके लिए यही दीन बन गया था। ये कैफियत और सूरत हाल बन चुकी थी और इखलाकी पस्ती जब अपनी आखिरी हद तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने चंगेज़ खान को उठाया और इसने 610 में इस्लामी सल्तनतों पर हमले शुरू कर दिए। ये इस कदर जालिम था कि जब इसने अफगानिस्तान का एक शहर फतह किया तो इंसान रह गए। इसने हुक्म दिया कि कुत्ते बिल्ले जैसे बेज़ुबान जानवर और गाय भैंस को भी ज़िबा कर दिया जाए, और यहाँ तक कि हमला औरतों के पेट चाक करके इसमें से बच्चे निकाल कर इन्हें भी ज़िबा कर दिया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर सफाक और जालिम और जाबर था। ये एक अजाब बन के निकला था। 610 हिजरी में चंगेज़ खान ने बुखारा पर हमला किया, और जब वो एक मस्जिद के मेंबर पर आया तो इसने एक लंबी सी टोपी पहनी हुई थी, क्योंकि सर्दियों का ज़माना था और चेहरे पर सर्दी के असर से बचने के लिए रंग मला हुआ था। मुसलमानों से मुखातब होकर कहता है कि मुसलमानों, तुम जिस खुदा को मानते हो, मैं उस खुदा का अजाब बनकर आया हूँ। इसने खून की नदियाँ बहा दी और 40 साल तक ज़मीन मुसलमानों के खून से भर गई। चंगेज़ खान ने अपनी सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया था। ये दुनिया का वाहिद जर्नैल था जिसने अकेले शख्सी तौर पर सबसे ज़्यादा फतूहात की, और इन फतूहात के पीछे दो अहम वजूहात थी। एक चंगेज़ की जंगी हिकमत अमली थी और दूसरी इसकी टेक्निक थी। जंगी हिकमत अमली ये थी कि इसके लश्कर की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। वो एक हफ्ते में वहाँ पहुँच जाते थे जहाँ पहुँचने में दूसरी अक़वाम को 1 महीना लग जाता था। इसी मकसद के लिए इसने पैदल दस्ते ख़त्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर मुंतकिल कर दिया था। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद होते थे। दौराने सफ़र जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता तो वह इसे ज़िबा करके इसका खून दूसरे घोड़ों को पिला देता था और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता था। लिहाजा चंगेज़ खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था, और टेक्निक ये थी कि मुगल फौज के लोग तारीख के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पर बैठकर तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी, और इस तरह फतूहात करते गए और दुनिया की नाकाबिले तस्खीर ताकत बने। चंगेज़ खान ने कराकरम को सहराए कूबी में मंगोलिया के पास एक बड़े शहर को दारुल हुकूमत बनाया, जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा दारुल हुकूमत था, और इनका बड़ा निशाना मुसलमान थे। 1225 ईस्वी में वो मंगोलिया लौटा, यहाँ 1227 में वो फौत हुआ। अपनी मौत से कुछ ही देर पहले चंगेज़ खान ने दरख्वास्त की कि इसके तीसरे बेटे ओगदाई को इसका जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए। ये एक दानिशमंदाना इंतखाब था जिसकी वजह से सल्तनत यूरोप तक फैल गई। चंगेज़ खान की नस्ल में बाद में बहुत इजाफा हुआ था। आज भी हर 200 में से
एक शख्स का सिलसिला नसब चंगेज़ खान से जा मिलता है। चंगेज़ खान ने मरने से पहले अपने जाए मदफन को खुफिया रखने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की। तदफीन के बाद इसकी कब्र पर घोड़े दौड़ा दिए गए ताकि ज़मीन हमवार हो जाए। हर उस शख्स को मार दिया गया जो इसकी कब्र के मुकाम से वाकिफ था। जिन गुलामों ने कब्र बनाई थी, इन्हें कुछ सिपाहियों ने कत्ल कर दिया और फिर गुलामों को कत्ल करने वाले सिपाहियों को भी बाद में कत्ल कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि एक दरिया का रुख इसकी कब्र की तरफ मोड़कर कब्र को हमेशा के लिए गुमनाम बना दिया गया। 2012 में एक माहिर आसार कदीमा ने चंगेज़ खान की कब्र की तलाश में 40 साल लगाए, लेकिन वो कब्र के पूर्वो जवार के बारे में भी कुछ न जान सका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब मैं आपको इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।